सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद तो मैं यही करूँगा तुसी सारे बहुत ही वधिया होने आ। अज की वीडियो में असी लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल डिवेलपमेंट की जी थ्योरी है इनू डिस्कस करन जा रहे हैं। ये वीडियो तुहाडे PS टैट एंड C टैट के एग्जाम लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगी है जी। सो शुरू करते हैं अज की अपनी वीडियो शुरू करने तो पहला चैनल ते जिहड़ा लाल वाला सबसक्राइब बटन है जी उन्होंने प्रेस करके ब्लैक कर दिओ एंड वीडियो भी लाइक कर दिओ। वीडियो पसंद आती है तो आपके दोस्तों तक भी तुसीं इहनूं शेयर कर सकते हो। सो शुरू करते हैं अज की अपनी वीडियो। लॉरेंस कोलबर्ग की जेकर आप गल करिए, लॉरेंस कोलबर्ग के जिहड़े नाम के जिहड़े विग्यानिक सीगे जी, साइकोलॉजिस्ट सी, इन्हां ने जिहड़ी थ्योरी दित्ती सीगी, किहड़ी थ्योरी दित्ती सीगी? नैतिक विकास की थ्योरी दित्ती सी। सब तो पहलां तुसीं ये जिहड़ा पेज हैगा जी, जिहड़ा मैं लिखिया होया, तुसीं इहनूं इहदा जिहड़ा स्क्रीनशॉट है जी वो तुसीं लै सकदे हो। उस तो बाद असीं जिहड़ी आपदी गल हैगी आ वो शुरू करते हैं। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ PS ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, H ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, C ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? लॉरेंस कोलबर्ग नाम के जोड़े व्यक्ति सी, जोड़े वैज्ञानिक से, साइकोलॉजिस्ट सी, मनोविज्ञानिक से, उन्होंने जी थ्योरी दी है ये थ्योरिक स्टोरी के उत्ते आधारित हैगी आ। तो ये जी स्टोरी हैगी आ पहला आपां ये बारे समझ लैने आ कि स्टोरी है कि एक कहानी मैं तुहानूं सुणाऊँगा, उस कहानी के आधार पर ही ये जी सारी थ्योरी हैगी आ बेस्ड हैगी आ। इत्थे एक गल दसी हुई आ, हिंज नाम का एक इंसान हैगा। की नाम उस परसन का? हिंज नाम का एक इंसान हैगा जिहदी जिहड़ी वाइफ हैगी आ उहनूं हो जांदा कैंसर। कैंसर होने दे नाल की हो जांदा, बाजार विच कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं हैगी, बट एक इहो जिहा डॉक्टर हैगा जिहने इन्वेंशन कर दित्ती है उस दवाई दी। उन्हें बहुत टाइम लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत रिसर्च की एंड उन्हें जिहड़ी दवाई हैगी आ उहनूं इन्वेंट कर दिता। वो दवाई कड्ढण तो बाद एंटीडोट जिहड़ा बन गया सीगा। ये जिहड़ा हिंज नाम का इंसान हैगा उहदे कोल गया एंड उहनूं कहा कि तू मैनूं ये दवाई दे दे, बट वो जिहड़ा डॉक्टर सी वो कहंदा कि मैं तैनूं बाजार में जिहड़ा रेट चल रहा इस दवाई का उहदे नालों वध मैं 10 गुणा वध प्राइज़ लऊँगा तेरे कोलों, क्योंकि मैं ये ते इन्नी मेहनत की आ तो मैनू भी पैसे चाहिए, मैं पैसे कमाने आ। तो वह जिहड़ा जवाब सी ये सुन के हिंज जिहड़ा सीगा वो बड़ा उदास हो गया। उन्हें मेहनत करनी शुरू की, चलो ठीक है मैं कोशिश कर लेना, जेकर मेरे तो इन्ने पैसे कमा होंदे तो मैं कमा के मैं वो दवाई लै आउना। उन्हें बड़ी मेहनत की, उहदे कोल पैसे नहीं जुड़े, उहदे कोल सिर्फ हाफ पैसे ही जुड़े एंड वो गया उस डॉक्टर कोल दोबारा। डॉक्टर कोल जदों दोबारा गया उन्हें कहा कि बई मेरी जिहड़ी वाइफ हैगी आ उन्हें मर जाना, तू मैनू जिहड़ी दवाई है वो दे दे। उन्हें रिक्वेस्ट की बट वो मन्निया नहीं। हिंज नूं थक हार के हुण उन्हें तो कुछ करना ही सी, उन्हें रात नूं चोरी कर ली वो दवाई दी एंड आपदी वाइफ नूं बचा लिया। हुण ये जदों गल सीगी ये सारी गल खत्म हो गई। ये सारी गल खत्म होने तो बाद जिहड़े कोलबर्ग सीगे, लॉरेंस कोलबर्ग की मैं गल कर रहा, लॉरेंस कोलबर्ग गए बच्चों कोल, अलग अलग दी जिहड़ी उम्र के जिहड़े बच्चे सी उन्हां कोल गए एंड उन्होंने पूछा कि तुसीं दसो वो जिहड़ा काम कीता सी लॉरेंस कोलबर्ग ने वो की वो सही सी या फिर गलत सी। सो जिहड़े छोटे उम्रां वाले बच्चे सीगे उन्हां दे दिमाग विच तां इह गल बैठी हुई सी कि चोरी करना पाप आ। उन्होंने ये नहीं पता कि हाँ भी जेकर वो दवाई उन्होंने ना मिलती तो उन्हें मर जाना सी। उन्होंने इस गल की कोई फिक्र नहीं हैगी, बस उन्होंने इन्ना पता है कि आप रूल्स में ही फॉलो करना। बट जिहड़े वड्डे स्टूडेंट सी उन्होंने पूछा गया, उन्होंने कहा कि बई बहुत गलत होया, उन्होंने दवाई दे देनी चाहिए सी। लॉरेंस जिहड़ा हिंज नाम का इंसान हैगा उन्हें कोई गलत काम नहीं किया। मतलब कि अलग अलग जिहड़े एजां दे जिहड़े बच्चे सी उन्होंने अलग अलग जवाब दिते एंड उस आधार पर ही इस थ्योरी नूं दिता गया, बनाया गया। सो ये मेनली दो चीज़ां निकल के आउंदियां ने, मॉरल डिलेमा एंड मॉरल रीजनिंग। एंड ये जी थ्योरी दी सी हिंज दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आप ये भी गल डिस्कस करांगे कि ਇਹਦੀ क्रिटिसिज्म भी की जाती है एंड क्रिटिसिज्म वगैरह डिस्कस करने तो बाद आप डिस्कस करांगे ये जी थ्योरी हैगी है ये किन्ने लैवल्स तुहानूं वेखण नूं मिलदे ने एंड किन्नियां जिहड़ियां स्टेजेस ने ये तुहानूं वेखण नूं मिलदियां ने, ये बारे भी आप जरूर गल करांगे। सब तो पहलां आप गल कर लैंदे आ मॉरल डिलेमा हुंदा की है। मॉरल डिलेमा दे विच भाव यह है कि जदों हिंज सीगा, हिंज हजे मॉरल डिलेमा दे विच पै गया सी ना कि मैं चोरी करा या ना करा। जदों किसी ने पूछा जाऊगा कि तुसीं दसो हिंज ने चोरी करके चंगा काम किया या माड़ा काम किया, सो तुसीं सोचां 'च पै जाओगे कि हुण की जवाब दईए। कानून के हिसाब नाल तां उन्हें गलत काम किया,
ਬਟ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਡਿਲਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਵਗੈਰਾ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੈਂਡਰ ਦੀ। ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲਬਰਗ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈਂਜ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬॉयज़ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਐਂਡ ਮੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬॉयज़ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਂਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਅਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਜ਼ ਸੀ, ਹੈਂਜ਼ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੈਵਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਂਡ 6 ਸਟੇਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੈਵਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਂਡ 6 ਸਟੇਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਟੇਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਟੇਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਵ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਤਰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਅਦ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਪੂਰਵ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਦੇ? ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਦੰਡ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰੂਲ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਂਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹੈਂਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਹੈਂਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ,
ਓਬੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਸਵਾਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਵਾਰਡ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਵਾਰਡ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਵਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਤਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁੱਡ ਬॉय ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਚੰਗੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਸਕੂਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ 2 ਪੈਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ ਇੱਕ ਕੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਪੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਚੰਗੀ ਲੜਕੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਚੌਥੀ, ਲੈਵਲ 2 ਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਬਾਅਦ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਤਰ। ਬਾਅਦ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਧਾਰਨ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹਿੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਸੀਗੀ, ਹਿੰਜ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਚਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ ਚੋਰੀ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੰਗਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ HP ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, UP ਟੈਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, PS ਟੈਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, C ਟੈਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।